जी बेलियो मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मियाँ असफ अली ते पंजाबी प्रचार टीवी दे नाल तुहाडी खिदमत 'च हाज़र हाँ ते अज असीं गलबात करांगे बाबा गुरु नानक जी दे 550वें जन्म दिन दे बारे च जिहड़ा इंटरनैशनल सिख कन्वेंशन 3 दिन दा रखिया गया लाहौर दे विच उहदे लई जिहड़े उहदे विच शरीक होण लई लोक आ रहे आ उन्हां दी आमद जारी आ और पूरी दुनिया तो इहदे विच सिखां ने शिरकत करनी आ और पूरी दुनिया दे जिहड़े सिखां दे आगू इहदे च रलत करनगे और वो लाहौर आना उन्हां दा सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नर हाउस दे विच ये 3 रोज़ा कन्वेंशन होएगा ते उहदे लई अज कैनेडा दे विचों बहुत सारे सिख संगतां जिहड़ियां वो आईयां ते असीं गलबात करांगे। साडे नाल इत्थे मौजूद आ सरदार गुरचरण सिंह बनवैत इंटरनैशनल पंजाबी फाउंडेशन कैनेडा दे ये डायरैक्टर भी आ वो साडे नाल मौजूद आ। जी सरदार जी जी आया नूं तुसीं आ गए हो लाहौर पहुँच गए हो तो ये हुण तुसीं सानूं दसना वा अपने विचार भी साझे करने आ कि इस कन्वेंशन दे विच की कुछ होना ते कित्थों कित्थों जिहड़े सिख यात्री आ इत्थे आ रहे आ ते तुहाडे की जज्बात आ। थैंक यू। पंजाबी प्रचार देखने वाले टैलीविजन वालियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ आदाब। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 15-20 ਆਦਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 15 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਜਥਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ दूसरे पासे साढ़े नाल इत्थों उन्होंने जी आया नूं आखण लई आए हुए आ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे एक अहम रहनुमा सरदार बिशन सिंह जी। सरदार जी तुसी दसो जिहड़ा कन्वेंशन गवर्नर हाउस च रखिया जा रहा इंटरनैशनल कन्वेंशन जिहदा प्रबंध किया गया इहदे बारे च थोड़े जिहा तुसी अपने विचार भी साडे नाल साझे करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ अक्तूबर के एंड तक सारा काम मुकम्मल कर लवांगे। असी आज जिहड़े साडे वीर आए ने, साडे बजुर्ग आए ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, आवाकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों और बतौर चेयरमैन बाबा गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी वालों असी इन्होंने जी आए कहा। जिहड़ा काम साडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने शुरू किया कि जिहड़ा बाबा जी का भी यही तालीमात सी गुरु नानक देव जी महाराज दे कि इत्थों एक अमन भाईचारे का पैगाम जिहड़ा कि नाल पूरी सिख कौम का ये मुतालबा सी पिछले 70 साल तो कि करतारपुर साहब का लांघा खोलिया जाए और कई सालों तो सामने खलो के दूरबीन के नाल वो दर्शन मेले करते रहे, सामने खलो के अरदासां करते रहे। वो अरदासां वाहिगुरू ने सुन लिया, प्रवान हो गया और वाहिगुरू की बख्शिश नाल हुकूमत पाकिस्तान ने काम शुरू किया। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਬਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਫਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।